برکت الفاتحہ. صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لا سیما صاحب الدعوات النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرزبیہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہی القائم بالحق والداعی الی الصدق المطلق الحجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان. صلوات ولعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون. صلوات محمد. انما ولیکم اللہ ورسولہ. پھر صلوات پڑھنے محمد. منظوری نہیں کہ میں کسی آیت کو اپنا سرنامہ عنوان قرار دوں تو فری سٹائل تھوڑی سی مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ. کتنے بجے ختم کریں؟ بسم اللہ. 10 بجے. ٹھیک ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے آخری عاشرہ محرم نقوی صاحب کے گھر میں پڑھا تھا. آپ بھی آتے تھے, چند مومنین ہوتے تھے. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتا. تو ان کے اصرار پر میں نے پڑھا تھا وہ عشرہ. وہ کووڈ کی ابتدا تھی اس وقت, اور اس کے بعد میں آج آپ کے سامنے. میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے صحت تو الزائمر کی بھی تکلیف ہے. تو سب سے پہلے جتنے مومنین بیمار ہیں پروردگار عالم باپ کے سید سجاد کی بیماری کے سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. الہ العالمین. ہمارے بہت اچھے دوست زامن صاحب کراچی میں بیمار ہیں, ہاسپٹلائزڈ ہیں. دعا کریں رب العزت انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میری پوتی ذوالفقار حیدری کی بیٹی مارگوش ہاسپٹل میں ہے, بیمار ہے. دعا کریں پروردگار اس سے بھی شفائے کلی عطا فرمائے. پروردگار جو مومنین و مومنات, جو بچے ہمارے, جو بہنیں, جو بیٹیاں بیمار ہیں, جو بھائی بیمار ہیں, سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور جو مومنین حج و زیارات پہ گئے ہیں پروردگار زیارات پہ اور عمرے پہ گئے ہیں سب کے ان کا نام کیا ہے؟ اچھا, جو عمرے پہ اور زیارات پہ گئے ہیں پروردگار عالم سب کا عمرہ اور زیارات قبول فرما. ان کو بسلامتی یہاں واپس آنے کی پروردگار توفیق عطا فرما. جن مومنین نے یہ نیاز کا بندوبست کیا ہے آج
परवरदिगार आलम उनकी नियाज को कबूल व मकबूल फरमा, उनकी कमाई में बरकत अता फरमा, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। इलाह आलमीन सोए गम मासूमीन के हम सबको और कोई गम देखने की सादत जो है नसीब न फरमा। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं सबके लिए मैंने दुआ कर दी, उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो हज ज़ियारत के मुतमन्नी हैं हज ज़ियारत की सादत नसीब फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलवातु तो इंशाअल्लाह थोड़ी सी छोटी सी मजलिस होगी, उन्वान कोई नहीं है, बिस्मिल्लाह आप यही समझे कि फ्री स्टाइल मजलिस है। बिस्मिल्लाह जी, सिर्फ जिक्र होगा फजाइल का और मसाइब का। तो परवरदिगार आलम आइमा मासूमीन मेरी मदद फरमाए। मैं सोचा नहीं, मेरा ज़हन बिल्कुल खाली है। अगर आपके ज़हन में कोई मौजू हो तो आप दे सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उस मौजू पे रज़ा साहब बोलो कोई मौजू ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜੀ, ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। किसी के ज़हन में ਕੋਈ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। सलवात मोहम्मद बिल उत्ते बोल दियो है जी, खुद दादा बिल उत्ते बोल दियो। अच्छा मेहरबानी, हम इंशाअल्लाह बोलेंगे। मोहसिन नबी साहब कह रहे हैं बिल पर बोल दे, बिल को बिल के अंदर दाखिल करेंगे। बिल्कुल आज दाखिल कर दे आज बिल को इंशाअल्लाह बिल के अंदर दाखिल करेंगे। सलवात मोहम्मद। खुदाबंद आलम ने जब जमीन पर अपने खलीफे को भेजना चाहा तो अपनी पहली हुज्जत को फरिश्तों के जरिए बनवाया। आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाने का इरादा किया अल्लाह के आलम ने तो फरिश्तों को भेजा जमीन पर कि जाओ जमीन से मिट्टी लेकर आओ। मिकाईल आए, इसराफील आए, दीगर फरिश्ते भी आए, लेकिन नाकाम वापस लौटे। जब कोई फरिश्ता जमीन पर आता था, मिट्टी उठाने का इरादा करता था तो जमीन चीखती थी, चिल्लाती थी कि ऐ मलाइक, क्या मलक, तू मुझको क्यों उठा के ले जा रहा है? कहा खुदा ने तुझसे अपनी हुज्जत को बनाना है। तो मैं क्या मनानम के मंदानम, मैं क्या हूँ, मुझको छोड़ दे। आखिर परवरदिगार आलम ने उसको भेजा जो जब कोई चीज लेने जाता है, किसी भी घर में जाता है तो खाली नहीं आता, उस घर की रूह को कब्ज करके लेकर इजराइल को भेजा। जाओ इजराइल, जमीन पे जाओ और तुराब को लेकर आओ, मिट्टी को लेकर आओ। इजराइल आए। अब मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, इजराइल वो जैसे जबरील जैसे, मिकाईल जैसे, इसराफील जैसे भोले भाले फरिश्ते नहीं है कि जहां दिल चाहा हाथ रख दिया। नहीं, ये जब जाते हैं उस चीज की रूह को कब्ज करके ले आते हैं। तो इजराइल आए, जमीन की रूह को लेकर गए। कहां गए? अर्श के ऊपर गए। परवरदिगार आलम ने आदम का पुतला उठाया। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ किताब अहले सुन्नत की मशहूर किताब कोकबे दुर्री से। कोकबे दुर्री मौला की शान में अहले सुन्नत आलिम की लिखी हुई, सुलेमान हनफी बल्खी कंदोजी उनकी लिखी। वो कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के लिए जब मिट्टी को इजराइल लेकर गए हैं तो अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस मिट्टी को 40 दिन तक मैंने अपने हाथों से बुआ। 40 दिन तक मेरे मौला ने उस मिट्टी को अपने हाथों से गूंदा है। उससे खलीफतुल्लाह की जो है वो तख्लीक होती है। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब पुतला बन गया। अल्लाह ताला ने पहले किबला बनाया है, बात जो है आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को सजदे का हुक्म बाद में है, पहले किबला बनाया। किबला कौन है? आदम है किबला। अब फरिश्तों को हुक्म हुआ क्या कि जब मैं इसमें रूह को फूंकूं तो तुमने सजदा करना है। फसजदतु इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। परवरदिगार ने कहा कि तूने क्यों नहीं सजदा किया?
एक ही चौधरी था वहां पर अकड़ गया, कहने लगा मैंने नहीं सजदा करना। कोई चौधरी सब बैठे हो तो मादर चाहता हूँ, लेकिन वो वहां पर अकड़ गया चौधरी, कहने लगा खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया, इसको तूने मिट्टी से बनाया, मैं ऊंचा हूँ, मैं बुजुर्गी रखता हूँ, आग बुलंद होती है, मिट्टी पस्त होती है। परवरदिगार ने कहा अस्तगफरता अम कुंत मिनल आलीन, क्या तू अपने आप को आलीन में से समझता है? मालूम ये हुआ जिस वक्त ये बन रहे थे, सजदा हो रहा था, उस वक्त एक मखलूक थी जिसका नाम आलीन। इतनी तमीज आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस तमीज के अंदर एक नुक्ता मैंने जो बयान करना है वो अभी बयान करता हूँ, मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया। वो नुक्ता क्या है? परवरदिगार आलम ने इसकुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, मलाइका से कहा। मलाइका आप जानते हैं किसको कहते हैं? मलाइका फरिश्तों को कहते हैं। वह इसकुल्ना, हमने कहा लिल मलाइकति, मलाइका को तुमने सजदा करना है, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। परवरदिगार सजदा तो तूने मलाइका से कहा, उन्होंने करना था, इब्लीस कहां से आ गया? इब्लीस कहां से आ गया? फसका वकान मिनल जिन्न, उसने फसक किया, गरूर किया, तकब्बर किया, क्योंकि वो जिन्नों में से था। परवरदिगार तेरा हुक्म सजदा करने का फरिश्तों को था, ये तो जिन था, तो खुद कह रहा वकान मिनल जिन्न, वो जिन्नों में से था। तो मालूम हुआ कि सिर्फ फरिश्तों को हुक्म नहीं था, यह इज़कुल्ना लिल मलाइका, ये मलाइका के माने फरिश्ते नहीं है। अरबी में एक लफ्ज के कितने कितने मानी है। परवरदिगार आलम ने उस वक्त जब आदम का पुतला बनाया, जितनी कुव्वतें थी, जितनी कुव्वतें थी, सबको कहा कि आदम के सामने सर्वसजूद हो जाओ, सब सर्वसजूद हो गए, इल्ला इब्लीस, इब्लीस नहीं हुआ। वस्तकबरा व काना मिनल जिन्न, वो चूंकि जिन्नों में से था, इसने तकब्बर किया, तो क्या हुआ? रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ, फाखनुश बिहा, दफा हो जाए यहाँ से, वलानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझके ऊपर लानत है। मालूम ये हुआ कि खुदा की पहली हुज्जत, खुदा की पहली हुज्जत का जो इनकार करे, उसके सामने सर न झुकाए, पहले फखरुज कह के निकाला जाता है, उसके बाद लानती, लानत का तोक उसके गले में डाला जाता है। मेरे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये कौन है? ये आदम, ये है तुराब से बना हुआ, और जो तुराब को सजदा बने करना ना करे, वो है शैतान जो अबू तुराब को सजदा ना करे। आप कुछ नहीं कहते, आप खुद फैसला कर ले। कुरान तो यही कहता है कि जो तुराब को सजदा नहीं करता वो है शैतान, और जो अबू तुराब को सजदा ना करे, तुम उसको फैसला कर लो कि उसको क्या कहा जाएगा। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, यही नहीं, जब मेरे मौला से पूछा गया क्या कि जब आदम का पुतला बनाया गया था, उसको सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, क्या वजह? कहा वो हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, हमारी बराबरी कर। आलीन, आलीन से क्या मुराद है? मोहम्मद वाल मोहम्मद। एक और नुक्ता आपकी खिदमत में पेश कर दूं, ये तो आ गया आपकी सभी मलाइका से मुराद तमाम कुव्वतें हैं, जितनी पावर्स, जितनी कुव्वतें एग्जिस्ट कर रही थी, सबको हुक्म हुआ कि तुमने सजदा करना है। एक और नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करता हूं, सलवात पढ़िए मोहम्मद। ये जो सजदा हुआ, ये आदम को सजदा नहीं है, ये हुक्म आदम को सजदा है, ये हुक्म आदम को सजदा है। एक बड़ी खूबसूरत हदीस आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूं कि पूछा गया मासूम से, मौला दुनिया के अंदर बहुत से मुकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह की हुज्जत नहीं पहुंची, तो अल्लाह क़यामत के दिन क्या उनको जहन्नम में भेज देगा? तो जो है आपकी मौला, अब भी आप देखते हैं टीवी के अंदर प्रोग्राम लगते हैं ज्योग्राफी के,
اس میں دکھاتے ہیں افریقہ کے بہت سی کنٹریز ہیں جہاں ابھی تک لباس بھی نہیں ہے، بے شک لوگ لباس سے بھی بے نیاز ہیں۔ تو معصوم سے پوچھا کہ مولا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن تک خدا کی حجت نہیں پہنچی، کیا ان کو اللہ جہنم میں بھیج دے گا قیامت کرو؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پروردگار عالم ایسے تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا جہاں اللہ کی حجت نہیں پہنچی ہوگی، اور ان کو حکم دے گا۔ بڑے توجہ سے سنیے، امام کی حدیث ہے، میرے الفاظ امام کی حدیث۔ فرمایا ان کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا اور حکم دے گا کیا؟ جہنم کے اندر کود جاؤ، اللہ اکبر جہنم کے اندر کود جاؤ۔ جو کود جائیں گے ان کو جنت مل جائے گی، جو نہیں کودیں گے ان کو جہنم مل جائے گی۔ اب راز کیا پوچھا معصوم سے؟ دیکھا معصوم کا قول، معصوم کی حدیث، معصوم کی بات حکمت سے خالی نہیں، بے شک حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مولا ہم سمجھ نہیں سکے اس بات کو۔ کہا یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، ہم معروف اور نہیں کو ادا کیا جاتا ہے، کس لیے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ تو یہی تعمیل اللہ کرا رہا ہے کہ جہنم میں کود جاؤ، جو تعمیل کریں گے ان کو جنت مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وہ کیا سمجھے کہ جو بہن بھائی کی نسل سے پیدا ہوئے، وہ کیا سمجھے کہ جن کے ہاں ابتدائی انسانیت بہن اور بھائی کے نکاح سے ہوئی ہے۔ پوچھو آ کر ہمارے ائمہ سے، مولا فرماتے ہیں میرے اور اللہ کے درمیان جتنے حجاب ہیں سب ہٹا دیے جائیں، علی کے ایمان میں ذرہ برابر اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اضافے کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی کسر ہو۔ علی کا ایمان اس مقام پر ہے سارے پردے ہٹ جائیں۔ بے شک تو جو بہن بھائی کے نکاح کی پیداوار ہے تو کیا پتا؟ پوچھا مولا یہ ابتدائی انسانیت کیسے ہوئی؟ کہا کیا کہتے ہیں تمہارے مولوی؟ کہا ہمارے مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ بہن بھائی کا نکاح ہوا، ایک بھائی ہوتا تھا ایک بہن ہوتی تھی، ان کا نکاح کر دیا، اس سے نسل انسانیت بڑھی۔ یہ کس امام سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتویں امام سے۔ امام موسیٰ کاظم سے پوچھا جا رہا ہے مولا کیا ہے نسل انسانیت کی ارتقا بہن بھائی کے لیے؟ فرمایا خدا کی قسم اگر ایسا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیتا۔ پوچھا مولا پھر یہ نسل انسانی کیسے بڑھی؟ کہا پروردگار عالم نے آدم کے دو بیٹے، ایک ہے یافس اور ایک ہے شیس، اللہ نے دو حوریں نازل کی زمین پر۔ دو حوریں، ایک کا نام ہے نزلہ، دوسری کا نام ہے منزلہ۔ نزلہ کی شادی شیس سے ہوئی، منزلہ کی شادی یافس سے ہوئی۔ جب ان دونوں کی اولاد آگے ان دونوں کی اولاد آگے بڑھی تو اس سے ان کا نکاح ہوا ہے، اس طرح نسل انسانی کی۔ تو ان کو کیا پتا میرے محترم کہ نسل انسانی کی؟ اسی لیے تو ہمارے ائمہ نے فرمایا یہ جو بہن بھائی کے نکاح والے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ان کو یہ اس دن بھی ماں کے نام سے پکارے جائیں، اس دن بھی بڑی توجہ بڑی محبت کا طالب، اس دن بھی کس دن؟ قیامت کے دن، اس دن بھی ماں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ او فلاں فلانی کے بیٹے، بتاتے رہا امام کون؟ پھر نعرہ لگائیں فلانی کے بیٹے۔ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بسم اللہ جی ہے جی ایسے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں کہ 50-55 سال سے میری مجالس سن رہے ہیں۔ او فلانی کے بیٹے
80 साल की उम्र है माशाल्लाह मेरी। बिस्मिल्लाह 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 80 साल का बूढ़ा आपसे मुखातिब है। ओ फलानी के बेटे बता तेरा इमाम कौन है? बोला ये क्या? फरमाया हाँ फर्क है उनमें और हमारे शियों में। कहा क्या फर्क है? कहा उधर कहा जाएगा ओ फलानी के बेटे तेरा इमाम कौन है, और जो हमारा शिया होगा उसको आवाज दी जाएगी ओ फला बंदे के बेटे बता तेरा इमाम कौन है? बोला इसकी हिकमत क्या है? फरमाया शिया होता ही वो है जिसकी माँ अमानतदार हो, उसने कोई खयानत न की। सुभान अल्लाह जी वाह। सल्लल्लाहु मुहम्मद। हर बंदा शिया नहीं हो सकता, हर बंदा शिया नहीं हो सकता। शिया वही हो सकता है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। और अली की मोहब्बत भी कैसी, आज भी देखे कि अली की मोहब्बत और अली की नफरत कैसे उजागर होती है। ये अभी कहा ना मोहसिन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने कि जी बिल का ये बिल इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई हमारी। ये बिल क्या है कि जो सहाबा को नहीं मानता, सहाबा को गालियां देता है, अज़वाज नबी उम्महातुल मोमिनीन को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, उनकी 10 साल सजा और क्या सजा, ये वो मुख्तलिफ सजाएं रखती है। मैं कहता हूँ ये बिल आपको बहुत महंगा पड़ेगा, हमें नहीं। ये बिल अरे नबी तो बाद में है, ये असहाब बाद में है, पहले है नबी। किसकी इज्जत मुकद्दम है, असहाब की या नबी की? नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी ऊला है, आला है, अरफा है, किससे? मोमिनीन से। तो नबी ऊला है, नबी आला है, नबी अरफा है, नबी मुकद्दम है। अब जब नबी की तुमने इज्जत ना की तो असहाब क्या मानी रखते हैं? ये मेरा बेटा हसन बैठा है इधर, नकवी साहब का बेटा, मैं भी बेटा ही कहता हूं, हसन नकवी। इनको मैंने बुखारी शरीफ दी है पढ़ने के लिए, किसी को जरूरत हो तो देख सकता है। नबी की क्या शान है इनके यहाँ। एक बात बयान करता चलो, ये जितनी किताबें इस्लाम के खिलाफ, रहमत लिल आलमीन के खिलाफ लिखी गई, रंगीला रसूल, ये वो सियासत्ता से लिखी गई, जो अहले सुन्नत की 6 मोतबर किताबें हैं उनमें से लिखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किताब जिसमें रहमत लिल आलमीन की शान में, अज़वाज की शान में, असहाब की शान में गुस्ताखी हो, किसी शिया किताब से नहीं लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है बुखारी के अंदर? अगर तुम हमारे ऊपर पर्चा कटाओगे मौलवियों कि हमने गुस्ताखी की फिलहाल साहब की शान में, तो हम तुम्हारी किताबों पे पर्चे कराएंगे। हम बुखारी पे पर्चा कराएंगे, हम मुस्लिम पे पर्चा कराएंगे, हम इब्न माजा पे पर्चा कराएंगे, हम ईसाई पे पर्चा कराएंगे, इन पे पर्चे कराएंगे। क्यों? आप हैरान होंगे और आपका दिमाग चकरा जाएगा जो बात में बयान करने लगा हूं। क्या लिखा बुखारी ने, क्या लिखा बुखारी ने कि रहमत लिल आलमीन अपने साहब के साथ जा रहे हैं, एक बाग देखा, बाग के अंदर एक कमरा था, कमरे के अंदर एक खूबसूरत औरत को देखा। हुजूर ने क्या किया, असहाब को खड़ा किया वहां पर और खुद अंदर चले गया कमरे के। अस्तगफिरुल्लाह तो क्या देगा, अल्लाह का रसूल किसी के घर में बगैर इजाजत दाखिल हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह का रसूल कमरे में दाखिल हुआ, उस औरत का हाथ पकड़ लिया। उस औरत बुखारी के अंदर है शासन के बाद हाथ पकड़ कर कहा, क्या कहा? तुम अपना नफ्स मेरे हवाले कर, अपना नफ्स मेरे हवाले कर। ये तो मामूली बात मैंने कह दी, आगे मेरी जुबान गुवारा नहीं करती। जो उसने कहा एक शहजादी की ये शान नहीं
कि अपने आप को बाजारी आदमी के सुपुर्द कर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या ऐसी किताब पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? चाहिए। चला देनी चाहिए ऐसी किताब बेशक बेशक कि जो रसूल की ये शान बयान कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाहत बेअरवा है, किसी किताब में ऐसा लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों? हम उनके मानने वाले हैं जिनका इल्म वह भी नहीं था, कसबी नहीं था, लदुन्नी था। बेशक। ये चिड़िया को उड़ना किसने सिखाया? चिड़िया को उड़ना किसने सिखाया? मछली को पानी के अंदर तैरना किसने सिखाया? सुभान अल्लाह। है तो सिखा, ये कुदरत वदीयत करके भेजती है। हमारे आईवा अव्वल से लेकर आखिर तक ना किसी के सामने जानू अदब को तय किया, बेशक। ना किसी से कुछ सीखा। क्या कहा? सलूनी सलूनी कबला के दूनी, पूछो पूछो जो पूछना चाहते लाला हो। हैदरी। तो मेरे मौला की शान ये है। अब 12 की शान बयान करनी बड़ा मुश्किल है, एक मिसाल देता हूँ। बिस्मिल्लाह। एक फूल ले लें आप, गुलाब का फूल ले लें, होती है कहते हैं, गुलाब का फूल ले लें। फूल लिया आपने, उसके 2 टुकड़े कर दें, फिर आप उसके 5 कर दें, उसके 12 कर दें, उसके 14 कर दें। एक फूल था, टुकड़े आपने 14 कर दिए। सुभान अल्लाह। जो पहुंच गए हैं फूल एक था, टुकड़े आपने 14 कर दिए। मेरे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामीन, बात है अब जिस टुकड़े को सूंघोगे खुशबू फूल की आएगी। जिस टुकड़े को सूंघोगे खुशबू फूल की आएगी। मालूम हुआ रसूल की हदीस का मफ़हूम, अव्वलना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद वल कुल्लुना मोहम्मद। ये सारे के सारे मोहम्मद हैं। अरे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मौलाना मोहम्मद बाकर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो क्या खूब फरमाते हैं। बस आखिरी जुमला मेरा फजाइल का, मेरा दीन अली, ईमान अली, इस्लाम अली, कुरान। मेरा मौलाना साहब के जुमले अजीम हैं। जी जी जी। आज मैं मौलाना हुसैनी साहब से भी किबला से माजरत चाहते हुए बयान कर रहा हूँ कि उनकी नियाबत में मैं बोल रहा बिस्मिल्लाह। हूँ। काम उनका है। मेरा दीन अली, ईमान अली, इस्लाम अली, कुरान अली, मेरा काबा, किबला, मस्जिद, तस्वीर, जिक्र, नबी, ऐलान। सुभान अल्लाह जी। मेरा काबा, किबला, मस्जिद, तस्वीर, जिक्र, विरद, ऐलान अली। मेरा सौम अली, सलाम अली, मेरा जिक्र ते ऐन इरफान अली। कुछ कुल दुनिया दे पीरा तो है सब दा पीर मोहान अली। ओ क्यों मदद अली दा मुनकर होयो, तेरा कितना की नुकसान है। कुछ कुल दुनिया दे पीरा तो तेरा कीता की नुकसान। अली को कहाँ इग्नोर करोगे? कहाँ इग्नोर कर? अब मरने लगोगे तो अली आएंगे, कब्र में जाओगे तो अली आएंगे, कौसर में जाओगे तो अली आएंगे, पुलिस सिरात के पार जाने के लिए अली आएंगे। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, कहाँ से बचोगे अली से? इसीलिए मैं कहा करता हूँ, दुनिया में हमारा नारा अली, आखिरत में हमारा सहारा अली, हमारा अली। नारे हैदरी। एक इमाम है अहमद इब्न हम्बल जी। बिस्मिल्लाह। आइमा अरबा में से एक इमाम है, बड़े मशहूर इमाम है। उनके बेटे से पूछा गया, आखिरी मोहम्मद उनका नाम है, मोहम्मद बिन अहमद बिन हम्बल, कि किबला सहाबा के दर्जे बताए। उन्होंने कहा पहला वो, दूसरा वो, तीसरा वो, और खामोश हो गया। मैं नाम नहीं लेता, शाहज़ादी मेरे
وہ ہے کہ انہوں نے میری تصویر بھی لا دی پاکستان میں بھی جانا ایڈا بابرکت مولانا اسماعیل صاحب کے بلال اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے جن کا نام لینے سے یہاں پر 5 سال قید درجے بتائیں انہوں نے کہا پہلا وہ دوسرا وہ تیسرا وہ چپ کر گئے ہمارے میں پاکستان میں ہمارے ایک مولانا صاحب تھے تو انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ جب پہلے بنے خلیفہ انہوں نے پہلا سینہ چھوڑ دیا دوسرے بنے دوسرا چھوڑ دیا تیسرے بنے تیسرا چھوڑ دیا اب لوگ حیران ہوئے جب علی خلیفہ بنے کہ یہ علی کہاں بیٹھیں گے سینے تو 3 ہیں تینوں ختم ہو گیا ہاں جی 4 سینے ہیں تینوں پہ انہوں نے چھوڑ دیے چوتھا رسول کا اب علی کہاں بیٹھیں گے علی نے پہلے کے اوپر پاؤں رکھا دوسرے کے منہ پہ پاؤں رکھا تیسرے کے سر پہ پاؤں رکھا اور یہاں پہ بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے اب حیران ہوئے کہا حیران کیوں ہوتے ہو یہ تو لکڑی کا ممبر ہے میں تو رسول کے دوست اب دوش رسالت کو معمولی نہ سمجھیے اس دوش پہ قرآن لکھا ہے اس پہ کلمہ لکھا ہے اس پہ کوئی اور سوار ہو نہیں سکتا لکھو کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بولی پاؤں رکھ دے سب کہیں گے کافر اب یہاں پر وہی پاؤں رکھ سکتا ہے جس کے لیے رسول کہے انہو منی وانا منہو یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں قرآن کے اوپر قرآن رکھ دو کوئی گناہ نہیں ہے میرے محترم و معزز سامعین اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین علی ایمان علی اسلام علی قرآن علی کچھ کل دنیا دے پیرا تو ہے سب دا پیر مغان علی جب جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا نا تو رسول نے نیچے اتری قبر کے اب ہمارا مذاق اڑاتی ہے یہ آپ کیا کرتے ہیں ان کو اتنا نہیں پتا کہ رسول کی سنت رسول اترے اب فاطمہ بنت اسد کون ہے بات لمبی لمبی ہوتی جاتی ہے میں چھوڑتے جا رہا ہوں کہا یہ کیا کر رہے ہیں رسول نے کہا کہہ دے میری چچی کیا ابنوں کے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہا کہ کہہ دے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا کہا فرشتے آئے تھے انہوں نے میری ماں سے پوچھا حضرت فاطمہ بنت اسد کو رسول اپنی ماں کہا کر امی بعد امی ماں کے بعد میری ماں فرشتے آئے انہوں نے پوچھا بتا تیرا خدا کون ہے انہوں نے صحیح جواب دیا بتا تیرا دین کیا ہے صحیح جواب دیا بتا تیرا نبی کون ہے صحیح جواب دیا اب فرشتے پوچھ رہے ہیں بتا تیرا امام کون ہے میری ماں شرما گئی اتنا نہیں کہا کہ پتا نہیں کیوں پتا تھا لیکن شرما گئی تو میں نے کہا ماں کہہ دے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا او مسلمان او مسجد کے ملا جب علی کی ماں علی کی امامت کا علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو کیسے برائے صحت و سلامتی حاضری صاحب بلند ترین صلوات آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ عزت بھی بڑی تھی بسم اللہ بھی بڑی تھی بظاہر میں بڑی دور ہوں مصائب سے بسم اللہ لیکن یہ کوئی ایسی منزل نہیں ہو کہ اس کے لیے تمہید کی ضرورت پڑے محترم و معزز سامعین دیکھیں تاریخ انسانیت کا میں نے مطالعہ کیا ہے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں تاریخ میں 4 سال کے سن کی ایک بچی پر جتنے ظلم ہوئے ہیں کربلا سے لے کر شام تک کائنات کے اندر ایسے ظلم کسی بچی کے اوپر آپ یہ نہ سمجھے کہ زندان میں سکینہ ہو گیا سکینہ پر مصائب کا پہاڑ
کربلا میں ٹوٹنا شروع ہو گیا. جب حسین چلے سکینہ کو سکینہ بھی کہتے ہیں اور عرب میں سکینہ کو رقیہ کہا جاتا ہے. مولا آپ کو زیارت نصیب فرمائے. سکینہ کی آج بھی روزہ بنا ہے. روزے کے اندر جو نقشہ بنا ہوا ہے مسجد کا وہ ایسے جیسے قید خانہ ہو. قید خانہ بھول بھلیا. مولا آپ کو زیارت نصیب کرے. میرے محترم معزز سامعین آپ حسین جب چلے ہیں آپ سکینہ نے دیکھا کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج آپ نے اس بچی کا ماتم کرنا ہے جس کا ماتم حسین نے اپنی زندگی میں کیا ہے. جس کا ماتم حسین نے اپنی زندگی میں کیا ہے اور سب سے آخر رخصت ہوئے. عزادارو حسین نے کیا دیکھا؟ راہوار کو باغے کھینچی تھوڑا نہیں چل رہا. حسین فاطمہ کا نام کہتا ہے اے میرے راہوار میں جانتا ہوں تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے لیکن فاطمہ کا لال بھی 3 دن کا بھوکا ہے. میری آخری خدمت ہے. عزادارو زلجنا پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے فاطمہ کے لال کیسے چلوں تیرے سینے پہ سونے والی. سکینہ میری ٹانگوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو لے کے نہیں جانا. جو بھی گیا واپس نہیں آیا. عزادارو اجرکم اللہ. اترے گھوڑے سے اترے. حسین جلتی تپتی ریتی کے اوپر لیٹ گئے. سکینہ کو بلایا. سکینہ کیا بات ہے بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی. کہا سکینہ آیا سکینہ میرے سینے پہ سو جا. عزادارو سکینہ بابا کے سینے پہ سوئی. تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی. حسین نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی دادی آئی میری آنکھ لگی. دادی آئی. کہا سکینہ بابا کو جانے دے رخصت کر دے ہم انتظار میں کھڑے ہیں. عزادارو کتنے مصائب ہیں سکینہ کی. اب قافلہ چلا ہے. عزادارو ایک منزل آئی جہاں پر حسین کا سر وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا زمین میں گڑ گیا. مولی ملون کوشش کرتا ہے لیکن نیزہ نہیں اکھاڑا جاتا. وہ آتا ہے سید سجاد کی قبر کے پیچھے درہ مارنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں بابا جان میری قبر زخمی ہو گئی ہے تو آپ کیوں نہیں چلتے؟ آواز آئی بیٹا سجاد کیسے چلوں میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. اونٹ سے گر گئی ہے. عزادارو سید سجاد پیچھے کو بھاگے. جناب زینب اونٹ سے نیچے آئی. کیسے آئی؟ اب آپ بتائیں زینب کیسی آئی اونٹ سے نیچے؟ زینب کے تو ہاتھ بندھے ہیں سر کے ساتھ. آپ غازی کے مصائب سنتے ہیں کہ غازی کیسے آئے گھوڑے سے نہیں. جس طرح غازی آئے ویسے ہی زینب آئے. عزادارو ہاتھ بندھے تھے. اللہ جانے کیسے اونٹ سے نیچے آئے. پیچھے بھاگنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ ایک مقام ہے جہاں کالے کپڑے پہنے ایک ضعیفہ سکینہ کو گود میں لیے پیار کر دیا. جناب زینب نے کہا بی بی ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. آپ نے یتیم کو اٹھایا اسے پیار کیا. آواز آئی بیٹی زینب ماں کا شکر ادا کر رہی ہو. ارے تم نے ماں کو نہیں پہچانا. جب سے مدینے سے چلے ہو تمہاری ماں تمہارے پیچھے ہے. عزادارو بس ختم کرتا ہوں. ہمت جواب دے گئی ہے. عزادارو آئی قید ہوئی سکینہ. قید سے پہلے کا ایک واقعہ جہاں بی بی سکینہ کا روزہ ہے اس کے ساتھ ہی زندان ہے. قید خانے کے ساتھ ہی جدید بلین کا محل ہے. عزادارو اب سکینہ
रो रही है, दिन को भी रोती है, रात को भी रोती है। क्या एक रात ख्वाब देखा, रोती रोती उठी। सकीना क्या हुआ? छोटी छोटी औलादे हैं, खास तौर पर जिनकी 4-5 साल की बेटियां, उनको दावत दे रहा हूं। आखिरी जुमले में सकीना क्या हुआ? कहा अभी बाबा आए थे, कहने लगे सकीना तुम हमारे पास आ रही हो। मेरे बाबा कहाँ? सकीना का रोना इतना ज्यादा था कि यजीद सोते हुए उठा। उसने कहा ये कौन रो रहा है? कहा ये कैद खाने में सकीना रो रही है। कहा सकीना को लाया जाए। सकीना आगे, सकीना को पेश किया गया। वो पूछता है तुम्हें बाबा से बड़ा प्यार था? हाँ मुझे बाबा से बड़ा। कहा क्यों? कहा बाबा जब बाजार से कभी आते थे मेरे लिए खुरमे लेकर आते थे, खजूरें लेकर आते थे। कहा अच्छा तो अच्छा हम तुम्हें खजूरें देते हैं। ये जो तश्त रखा है ना, तश्त के रुमाल हटाओ, नीचे तुम्हें तश्त के अंदर खजूरें मिल जाएगी। अज़ादारों, सकीना ने भाई की तरफ देखा। सैयद सज्जाद ने कहा हाँ बेटी इम्तिहान है हमारा, आगे बढ़ो। अज़ादारों, सकीना ने रुमाल हटाया। क्या देखा? बाबा का सर था। बाबा कहते हुए अपना सर हुसैन के सर पे रखा। अजरकुमुल्लाह। फिर सकीना को कैद में रखा गया। अज़ादारों, आखिरी जुमला सकीना ने देखा कैद खाने का जो छत थी वो नहीं थी। क्या देखा? परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं। दर्द रखने वालों के लिए जुमला। फूफी अम्मा का दामन पकड़ के कहती है फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। फूफी अम्मा हम कब घर जाएंगे? कहा बेटी हम भी जल्दी जाएंगे। अज़ादारों, उसके बाद सकीना पे बेहोशी तारी हुई। रात को फिर ख्वाब में देखा। क्या हुसैन कह रहे बेटी तुम हमारे पास आ रही हो। अज़ादारों, बाबा कहते हुए रो रही है। एक मर्तबे खामोशी छा गई। जब खामोशी छाई ना, सैयद सज्जाद आगे बढ़े। कहा क्या हुआ? सकीना आंखें खोलो क्या हुआ? ये सब देख रहे हैं सैयद सज्जाद की तरफ। एक मर्तबे सैयद सज्जाद के मुंह से जुमले निकले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद हम अपनी बेटी को कैद खाने में छोड़ के जाएंगे। यही इसका ठिकाना बनेगा, यही इसकी कब्र बनेगी। अज़ादारों, अब मुझे समझ आई करबला में हुसैन असगर का लाशा लेकर जब बाहर आए खैमे से बाहर, कब्र को खोदा। कब्र को खोदने के बाद क्या किया? रुबाब को बुलाया। रुबाब मेरे करीब आओ। मौला क्या माँ के सामने बेटे को दफन करेंगे? कहा हाँ, इसलिए कि कैद खाने में सकीना को दफन करना होगा। रुबाब देख ले कि बच्चों को कैसे दफन किया जाता है। अज़ादारों, सकीना का ताबूत आ रहा है। ताबूत को कंधा देकर कहना मौला तेरी बेटी का बड़ा अरमान है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।